अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਣਾ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਰਾਇਓ ਤੇ ਇਹਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਓ। रजोका दुबई वाला यूट्यूब चैनल जी। बिस्मिल्लाह राणा साहब क्या हाल है? अल्लाह शुक्र जो साहब। और सुनाओ सर तबीयत से? मालिक दा करोड़ा अरबा शुक्र। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत शुक्र दी रज़ा ते खुश है माशाल्लाह। राणा साहब एक ना साडी बहन सी उन्हें लिखा कि कुछ अरसा पहले मेरा खामिंद मैनू छोड़न गया है मेरे माँ पे दे घर जी जी ते मैं वापस उनके फिर मोटरसाइकिल ते बह गई सा। अच्छा जी कि मैं नाराज हो के पेकियां ते नहीं बहना हाँ जी माँ प्यो दे घर। हाँ जी ते आज राणा साहब की गल सुनी है तो मैनू बड़ी खुशी हुई है कि खामिंद दा अखा पहले है जदों विआह हो जावे ते माँ प्यो दा बाद विच ते एवें ही घर उजाड़ने नहीं चाहिए एवें गल ते इस बारे असली जी मियां मोहम्मद बख्श सरकार फरमांदे ने जी फरीदा काले मेरे कपड़े ते काला मेरा भेस गुनाह भरिया मैं फिरां ते लोग कहन दरवेश। देखो जी जदों जो का सब बंदे की गल समझ आ जाए ना जी शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है रहने वाला है दरूद मेरे मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका बीबी जी आल औलाद दा मैं कुर्बान जावां। सब तो पहले तो दुनिया में मैं कर्ज करांगा अगर रब तो बाद तुसीं मनना है ना ते अहले बैत नूं मन्नो सैयदां दी इज्जत करिया करो। सैयदादियां ते साडे सिर दा ताज ने सैयद भी साडे सिर दा ताज ने सैयदां नाल प्यार करोगे कुछ लैना दूसरी दुनियादारी दी बात आई है। देखो जी रोका साहब मैं ते ना काफ़ी दफ़ा गल कह चुका हूँ जो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरमान ने फरमाता कि तुहाडा वालिद बीमार होवे तुहाडा खामद इजाज़त ना देवे तुसीं नहीं जाना तुहाडा इत्थों तक कि बाप फौत हो जाए खामद ना मन्ने ते नहीं जाना इन्हां अड्ड दे ते मैं ते पढ़िया ते दनाई दे लिहाज नाल भी गल ना कि पढ़िया च गल हो रही है ना ते मां प्यो भी बैठा ते खामद भी बैठा अगर शादीशुदा वा बच्ची जी जी मैं तो कहांगा अगर मंगनी भी है तो शादी मेरे हिसाब नाल ते निकाह हो गया जी निकाह हो गया तो शादी हो गई फिर मां प्यो दा हक नहीं बनदा उच रुकावट कर जी फिर बच्ची नूं फैसला करन दा इख्तियार दिता जावे। साडे चौधरी पता इत्थे की करदे असीं इन्ने साडी रहिंदी नहीं जी लेकिन मेरी शरह सोतो बन शरह दी शरह ते मेरे काली कंबली वाले दी मेरी नाकस अगल कहती है कि बच्ची नूं इख्तियार दिता जाए फैसला करन उन्हें तुसीं समझा सकदे हो मशवरा दे सकदे हो मुशावरत कर सकदे हो हतमी फैसला ना करो ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਧੀਏ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ ਜਦੋਂ ਕਬੂਲ ਜੋ 3 ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੀ ਧੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਨਾਲ ਟੁਰ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਜਵਾਈ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਵਾਈ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਮਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਾਮਦ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਆ ਚਲੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਗੈਰਤਮੰਦ ਬੱਚੀ। अगर बच्चा अपने ससुराल आया वा नाल ओदी बीवी आई अपने पेके जी जी मैं दुनिया नूं दस देना बड़ियां दुनिया गल्लां कीतियां जोगा साहब जी अगर वो बच्ची दा वालिद ओदे खामन दी इंसल्ट कर रहा है जी कोई गल एडा इशू नहीं हैगा छोटी मोटी गल तो ज्यादा जवाई दी इंसल्ट एक ते बंदा बगैर तो अच्छा नहीं गा फिर अगर बच्ची बहुती गैरतमंद ते अपने खामन नूं आके आ चली बिल्कुल मैं कहूंगा गल ना सुनी ओदी जाना ते बहुत दूर दी बात है ते जेहड़ी खामन दे मोटरसाइकिल ते बैठ के चल जाओ चंगी ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਿਆ ਚੱਲ ਜਾਓ ਗੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਨਵਾਂ ਖਾਵੇ ਕਿਹੜਾ ਭੇਡ ਬੱਕੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਵੀ 2-4 ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਬੂ ਜੀ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਤੀ ਤੇ ਦੇਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕਬੂਲ 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 ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ ਜੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਖਾਮਨ ਦਾ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਥੁੜਕਦੇ ਆ ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ। ਰੂਬਰੂ ਇਹਨਾਂ ਗਵਾਵਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਾਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੂਬਰੂ ਇਹਨਾਂ ਗਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ 3 ਦਫਾ ਤੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸ਼ਰਈ ਹੱਕ ਮੈਰ ਮੰਨ ਕੇ ਸ਼ਰਾਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇ ਨਫਾ ਫਿਰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਦੀ ਜੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਖਾਮਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਬੀਵੀ ਇhtਰਾਮ ਕਰੇ ਤੇ ਬੀਵੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਾਮਨ ਇhtਰਾਮ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਖਾਮਦ ਆਖੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਰੱਬ ਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਹਕੂਕਲ ਬਾਤ ਜਾਣ ਕੇ ਬੀਵੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਅਗਰ ਹਕੂਕਲ ਬਾਤ ਨੂੰ ਪੜੀਏ ਨਾ ਤੇ ਬੀਵੀ ਦੇ ਬਹੁਤ
ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਾਵਨ ਤੇ ਇਸਤਰਾਮ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੀਵੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਹਲ ਮਾਰੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਚੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਜੀ ਤੇ ਬੰਦਾ 40 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੂੰ ਖਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਵੀ ਤੇ ਤਰਾਕ ਬਣਦਾ ਸਹੀ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਗੰਦੀ ਨਸਲ ਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੀਵੀ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹਾ ਫੌਲ ਕਰੇ, ਜੀ ਜੀ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੇਖ ਲੇ, ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ 50 ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੋ ਵੇਖਿਆ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਉੱਲੂ ਦੇ ਪੱਠਿਆ ਤੂੰ 40 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਝਖਾ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੋ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਵੀ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਪਰਦੇ 'ਚ ਰਹੋ, ਜੀ। ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਵੀ ਖਾਵੰਦ ਨੂੰ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿਆਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਸਾਹਿਬ, ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਭਰਾ ਗਲਤ ਫੇਲ ਕਰਦਾ, ਘਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਅਸਰ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜੋ ਵਜ਼ਨ ਘਟੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਜੁਰਤ ਘਟੇਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਹੂੰ ਘਰ ਦਾ ਦਾਬਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਵਜ਼ਨ ਉਹਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕ ਸਾਫ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਾ ਰੰਗ ਵੇਖਦਾ, ਨਾ ਲਿਬਾਸ ਵੇਖਦਾ, ਨਾ ਮਸਜਾ ਵੇਖਦਾ, ਉਹ ਨੀਅਤ ਵੇਖਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੋਗਾ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਅੱਛੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਡਏ ਯਾਰ ਜੋਗਾ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ? ਜੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੱਚੀਆਂ ਕਾਹਲ ਕਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜੋਗਾ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਸਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਜੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ। ਹੂੰ ਹੁਣ 100 ਵਿੱਚੋਂ 70 ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਉਹ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆਈ ਉਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰਾ ਉਹ 70% ਬੱਚੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕਰ ਲਈ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਹਕੀਕਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਪਿਆਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਪਿਆਰ ਤੇ ਆਪੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੋਗਾ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਝੂਠ ਹੋਵੇ। ਝੂਠ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸੀਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਇਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਿਆਰ ਆਪ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਆਰ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਸਲਾ ਜੀ, ਬਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਭੇਜ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਵੰਦ ਨਾਲ ਟੁਰ ਗਈ, ਜੀ ਅੱਛੀ ਔਰਤ ਆ, ਜੀ ਨੇਕ ਔਰਤ ਆ। ਜੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਵੰਦ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਜੋ ਕਥਾ, ਜੀ ਉਹਦੀ ਖਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇhtਰਾਮ ਕਰੇ, ਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਪ ਲਾਈਨ ਪਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ।